24.online, I welcome all my viewers. As you know that we are celebrating Bengal Festival and it's 23rd of March. Yesterday also we have seen many things down the line. Today we have puppet show, today we have drama, singing, etc. And when it comes to Bengal, it's all about food, cuisines and different sorts of sweets. So just be with us, like a channel, subscribe, press the bell icon. With cameraman Vivek, I'm Latika Shami for Press Legend 24.online. Thank you so much. Very good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. As I have already told all my subscribers and viewers that on 22nd and 23rd of March there is a festival of Bengal, and today it is finished with lots and love, affection and food and everything. As the eminent speaker and performance at the Festival of Bengal, Chitnavis Center, Nagpur, which is located in the heart of Nagpur, has been regularly organizing various interesting programs and festivals to promote art and culture. Same, the Festival of Bengal on a grand scale had been organized for 2 days. This festival is a unique effort to make Nagpurians aware and experience the rich heritage, art, culture and intellectual leadership of Bengal. As Chitnavis Center has become Nagpur's favorite venue for organizing cultural programs for the people in the last 12 years, music, dance, drama, painting and many other socially inspiring programs are regularly organized in this center, which was briefly told to you in the press conference. The center is a part of a charitable trust. The trust implements various social services, education and skill development projects for the economically weaker sections, the disabled, school children and women. As the Bengal Festival had already showcased the art and culture of Bengal through musical programs like intellectual talks, even Bengali crafts like Sholapit, Pokhara, Heta Chitra, Kantha stitch and Bengali saris were also being seen. When it comes to foods, everyone has relished here alod chop, begoni, paneer roll, basanti pulao, chanar dalna with lucy, fish chop, egg devil, mutton kosa, Bengali sweets, jalmuri, etc. As the program was scheduled for 2 days, the cultural programs was Essence of Bengal in Hindi film music by Sharmishtha Jha, Basanta Utsav Dances of Spring Festival of Shanti Niketan by Madhumita Chakrabarti, Hindi play Ma Mujhe Tagore Bana De by Lucky Gupta, Batiali singing by Tirtha Bhattacharya and group was done on 22nd of March, and on 23rd of March, musical presentation by Shri Bhola Ghosh, Sitar Banabas, puppetry show by Subsagram Puppetry Theatre, Gautam Halder, audio drama and verse drama by Neena Saha, Anand Sinha and Raja Mukherjee, ball singing by Karthik Das Ball. So, as it was Sunday, a huge crowd was seen, but indeed on March 23rd, 10 am to 12 pm, there was a special session on Bengal's contribution to art, culture, political thinking and spirituality by eminent speakers Kalyan Kumar Chakrabarti and Gauri Basu, Kolkata. Overall, it was a well-planned and well-cultured, rich, experienced program for Nagpurians, and everyone was cordially invited in this program. When it comes to a huge crowd was seen when it comes to Bengal. And Bengal is all about culture, tradition, love and pujas and many things down the line. So, in fact, the whole program was awesome. Just see the report of Latika Shami and like her channel, subscribe, press the bell icon with Press Legend 24.online. Thank you so much. Have a good day. So, as the culture of Bengal defines the cultural heritage of the Bengali people native to eastern regions of the Indian subcontinent, mainly what is today Bangladesh and the Indian states of West Bengal and Tripura, where they form the dominant ethno-linguistic group and the Bengali language is the official and primary language. Bengal has a recorded history of 1000
400 years. After the partition, Bangladeshi culture became distinct from the mainstream. Bengali culture, thus their culture evolved differently. Still, there are many commonalities in Bangladeshi culture and West Bengali culture which connects them both together as Bengali culture. West Bengal, often referred to as a Bengal, is famous for its rich cultural heritage, including the Sundarbans, mangrove forest, the Royal Bengali tiger, delicious cuisine, and the colonial era architecture of cities like Kolkata. So, like a channel, subscribe, press the bell icon with Latika Shami for Press Legend 24.online. Thank you so much. Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. As when it comes to Bengal, it's all about Bengal Festival. And today is the second day where we are here at Chipnavis Park. You can just see the 23rd March, there is a special session which was organized. First was from 10 o'clock till 12 o'clock. It was Bengal contribution to art, culture, political thinking and spirituality. Second, from 6 p.m. to 8:15 we'll be here and we'll see there are certain programs. You can see that musical presentation which is still going on over there. Second is Sitar Banavas Puppetry Show, audio drama and voice drama, and last is ball singing. It's not only about singing, dance, drama, it's all about cuisines. When it comes to Bengal food, it's all about sweets, it's about dishes. Let's come and see what is the program all about. Be with us, like a channel, subscribe, press the bell icon. With cameraman Vivek, I'm Latika Shami for Press Legend 24.online. Thank you so much. Hello. श्रुति नाट्य का प्रारंभ कर रहे हैं। अभिवाचन की ये परंपरा पश्चिम बंगाल में बरसों से चली आ रही है। मैं लकी गुप्ता जी से, जिन्होंने कल यहाँ पर माँ मुझे टैगोर बना दे की प्रस्तुति साकार की, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। उनके कर कमलों द्वारा हम कलाकारों का सम्मान करना चाहते हैं। सर्वप्रथम नीना साहा, श्री आनंद सिन्हा, श्री राजा मुखर्जी और स्वाति मंडल। मैं नीना जी, आनंद जी और राजा सर, इनसे विनती करता हूं कि वे श्रुति नाट्य का प्रारंभ करें। हेलो মনে মনে বলেছি, হে যুদ্ধ, হে পাপনাশন, ভীষণ অগ্নিকাণ্ড দেখা দাও।
উদিত হও রক্তবর্ণ উদ্ধার। কিন্তু আজ যুদ্ধের পূর্বক্ষণে এই ভঙ্গুর স্তব্ধতার মুহূর্তে আমার মনে সংশয় করল। সংশয় কেন? আছে পাণ্ডবের পরাজয় ঘটে। কৃষ্ণ বলেছেন পাণ্ডবের জয়। সকল শ্রোতা দর্শকদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আজকে আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান কথা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পাঠ্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বে এক হেমন্তের অপরাহ্ন শেষে সাক্ষাৎ হয় কর্ণ এবং দ্রৌপদীর। বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসু এমন একটি নাম যার তুলনা অন্য কোনো কথা সাহিত্যিকের সঙ্গে সম্ভব নয়। বহু উপন্যাস, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ যেমন তিনি লিখেছেন, অন্যদিকে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট রবীন্দ্র সমালোচক এবং রবীন্দ্র অনুরাগীও বটে। বুদ্ধদেব বসুর অন্যতম গ্রন্থ প্রথম পাঠ্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে কুন্তির মতো দ্রৌপদীও শরণাপন্ন হয়েছিলেন কর্ণের, কারণ দ্রৌপদী জানতেন আন্ত এই নীল বনভূমির নির্জনতায় সুশ্রাব্য বচন যেন রূপমুগ্ধ যুবার, যার দৃষ্টি নীলিমায় মগ্ন, যার লেখক এটার স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়। আমি নন্দিতা বলছি, নন্দিতা বোস। নন্দিতা? কে নন্দিতা বলতো? বাড়ি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন? ওই পরশুদিন আপনি যাকে দেখে গেলেন। হ্যাঁ, বলুন বলুন। আরে আপনি আমার নম্বর কোথা থেকে পেলেন? আপনার মা সেদিনই তো আমাকে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন তোমার যদি শুভর সঙ্গে কিছু কথা বলার থাকে তুমি বলতে পারো। জানেন, আমার মায়ের না আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে। আর আপনার? আমার মানে আমরা তো এই অফলাইনে বিয়ে করার কথা ভাবছি। আমার কিন্তু আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা ছিল। বেশ তো বলুন না। ও মা, সব কথা টেলিফোনে হয় না। আমি একদিন আপনার বাড়ি যাব। সে কি মানে সেটাকে ঠিক হবে? Presentation from Bengali Association. It's a collage of 3 comic dramas featuring 3 phases of marital life. It includes first on the engagement stage, second one first night after marriage called Phool Sajja in Bengali, and the third and the final phase in 2 years after marriage. The role played by Raja Mukherjee as husband and Neena Saha as wife. ये प्रस्तुति में अभी आपने जो अनुभूति ली या अनुभव किया, स्वर में कैसे उतार चढ़ाव, भाव दर्शन, उत्कटता अभिनीत न करते हुए भी शब्दों से के माध्यम से आपने अनुभव की। देखते हैं दूसरी प्रस्तुति। আমাদের প্রথম নাটক পাকা দেখা। দ্বিতীয় নিবেদন আরও এক শ্রুতিগান। পরিবেশনায় বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজা মুখার্জি, নীনা সাহা। দাম্পত্য জীবনের 3টি অধ্যায়কে মাথায় রেখে এক সূত্রে বাঁধা হয়েছে 3টি ছোট ছোট আলাদা আলাদা গল্প: পাকা দেখা, আমরি বাংলা ভাষা এবং লিভ টুগেদার। প্রথম নাটক পাকা দেখা। যোদ্ধায় কেউ কাঁদতে জানে না, সবার মুখে হাসি, আর সে হাসিকে শত গুণ বাড়িয়ে তুলেছে মহারানী জানকীর প্রাণ ঢালা সেবা। তবে তোমরা তার নামে নিন্দাবাদ বলেন কি আপনি? জীবনটাকে বুঝেছি, তাই তো আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি আমার প্রিয়তম প্রজাপুঞ্জকে। মহারাজের নামে তাই তো আজ সমগ্র জগৎ মাথা নত করে। আরো বড় হও,
তুমি আরো বড় হও রাম। আমার মাথায় যত চুল তত বছর তোমার পরমায়ু হোক বাবা। প্রজাদের মুখে তুমি কোনো অপ্রিয় ভাষণ শুনে এসেছ, তাই এক পক্ষকাল আমাকে মুখ দেখাও। সত্য সত্য মহারাজ। বলো বলো, কি বলেছে তারা? না না, সে কথা আমি উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারবো না। আপনি তা সহ্য করতে পারবেন না। দুর্মুখ। পশু পাখিরা মানুষের চেয়ে সভ্য, তার আঘাত পেলে আঘাত করে না, আর মানুষ যার দান দুহাত ভরে নেয় তারই বুকে দাঁত বসিয়ে দেয়। সৃষ্টিকর্তার নিকৃষ্টতম জীব এই মানুষ। ছি ছি, রঘুনাথের ভাই হয়ে তুমি এই কথা বলছো? কে আপনি তপোধন? আমি বাল্মীকি। না 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 না, আমি দস্যু রত্নাকর। আমার ঋষিত্ব মিথ্যা, নইলে তোমার মাথায় এত বড় বজ্রাঘাত হবে কেন? পিতা। ঠিক 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 ঠিক, আমি তোমার পিতা, তুমি আমার কন্যা। তবে তবে চলো মা আমার কুটিরে। পিতা, আমার স্বামী আমাকে নির্বাসন দিয়েছে। না মা, না না, ত্যাগ করেছি মা। কে বলেছে তুমি তাকে ত্যাগ করেছো? একে জলের আলপনা যে এত সহজেই মুছে যাবে? অগ্নি নারায়ণ সাক্ষী করে তুমি তাকে বিবাহ করনি। স্বামীর ঘর থেকে সে পিতার ঘরে বিশ্রাম করতে গিয়েছে বাবা। আবার এই পথ দিয়ে একদিন ফিরে আসবে, সঙ্গে নিয়ে আসবে অযোধ্যার উত্তরাধিকার। মহারাজ, ত্রিশীলক্ষ্মীকে ত্যাগ করে আপনি সারা অযোধ্যাকে শ্মশানে পরিণত করেছেন। প্রজারা যে চাইল। প্রজারা যদি বিষ খেতে চায়, পারেন আপনি তাদের হাতে বিষের পাত্র তুলে দিতে? না, তা পারি না বটে। প্রজাদের কথায় আপনি নিজের ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করলেন। বহু যত্নে তোমার সন্তানদের রেখেছি, নিজের হাতে অস্ত্র চালনা করতেও শিখিয়েছি। এই নাও রঘুনাথ, তোমার সন্তান। সব খেলেন? আরো কত কি খাবেন কে জানে। রাখি। এসো এসো আমার ঘরে, এসো ঘরে, ঘরে এসো 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 এসো। খুলছি 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 খুলছি। আসবো? আপনি আসুন আসুন আসুন। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিলেন মনে হয়? একটু পেছনে গাই। উচ্চারণটা ঠিক করবেন, বাইরে থেকে শুনতে লাগছিল এসো এসো আমার ঘাড়ে এসো। এক্সাইটমেন্ট জানেন, এক্সাইটমেন্ট আমার এরকম হয় জানেন। মানে আপনাকে না মাইরি মানে দারুণ লাগছে মাইরি। আপনাকে আর একটা মাছ। না না না, আপনি বরং আর একটা নিন, আপনি নিন। আপনাকে না নিজের হাতে পরিবেশন করছি তো যে ভালো লাগছে। মানে হচ্ছে আমাদের বিয়েটা হয়ে গেছে জানেন। ভালো কথা, বাচ্চা হলে খেলবে কোথায়? হ্যাঁ, বাগান টাগান নেই? ছাদ আছে, ছাদে খেলবে, বড় ছাদ। দেখুন
আমি চাই প্রকৃত ভালো ছেলে, আর শর্মিলা বামা খেপা নয়, মনে থাকে জানো। তাহলে সানাইয়ের অর্ডারটা দিয়ে দিই। শুনতে পাচ্ছেন না? আমার বুকে সানাই অলরেডি বাজতে শুরু করেছে। আমাদের পরের নাটক আমরি বাঙাল ভাষা, লেখিকা বনানী মুখোপাধ্যায়। এসো, আরে অনেক রাত হয়ে গেছে, খুব টায়ার্ড হয়ে গেছে তাই না? তুমি বসো, দাঁড়িয়ে না বসো। विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे। ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আমি আর তো পাবো না। ওরে ছেড়ে সোনার গৌর আমি আর তো পাবো না, না 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 ছেড়ে দেব না। আমি হৃদ মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না। ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না। ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না, না 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 ছেড়ে দেব না। আমি হৃদ মাঝারে রাখব
মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না ব্রজের কুলি কুলি মাধব ব্রজের পদধূলি যাব ব্রজের কুলি কুলি
কত লোককে যে সে হত্যা করেছে তার সংখ্যা নেই। কিন্তু কিন্তু তুমি তার কি করবে ভাই? আমি তাকে বধ করে মথুরাপুরীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব। আসি আর্যা। এসো ভাই এসো। শত্রু সংহার করে এসে আবার তোমার চরণ বন্দনা করব। তারপর তোমায় ভারতের সব তীর্থ দেখিয়ে আনব। সাবধানে থেকো, ফিরে এসে যেন দেখতে পাই দেব শিশুর কলকাকলিতে রাজপ্রাসাদ পরিপূর্ণ হয়েছে। বাছা আমার, কাজে পূর্ণ সফল হয়ে এসো। ক্ষত্রিয় সন্তান তো যুদ্ধ করবে। এই অযোধ্যা রাজ্যে প্রজারা সবাই হাসবে, কেউ কাঁদবে না। তা সত্য। তোমরা কি এখনই যাত্রা করবে মা? হ্যাঁ মা, সবাই শিবিকায় উঠে বসে আছে। আমি রামকে একটা কথা বলতে এলাম। তোমার এই অবস্থা আমার যাবার ইচ্ছে ছিল না। সাবধানে থেকো মা। আমি ফিরে এসে আমার সপ্ততীর্থের জলে স্নান করিয়ে পঞ্চামৃত দেব। আবার তুমি শিবিকা থেকে নেমে এসেছো মা? সংসারের কাজ কি তোমার ফুরোয় না? মায়ার বন্ধনে আর কতদিন বাধা থাকবে মা? মায়ার বন্ধন রাম, মায়ায় যদি আমার থাকবে তাহলে মহারাজের বুকে বাজ হেনে তোমাকে 14 বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠিয়েছিলাম কেমন করে? মহারাজ আমায় কত অনুরোধ করেছিলেন, সমগ্র অযোধ্যা আমায় ধিক্কার দিয়েছিল। নবীন সন্ন্যাসীদের দেখে 33 কোটি দেবতাও বুঝি কেঁদেছিল, কিন্তু কইকেই তো টলেনি। জানি মা। এত বড় পাষাণ প্রতিমা তুমি আর দেখেছো রাম? আবার সে কথা কেন মা? পাষাণে বুক বেঁধে তুমি আমায় পাঠশালায় পাঠিয়েছিলে, তাই তো আমি জগৎকে চিনেছি, জীবনটাকে বুঝেছি। তাই তো আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি আমার প্রিয়তম প্রজাপুঞ্জকে। মহারাজের নামে তাই তো আজ সমগ্র জগৎ মাথা নত করে। আরো বড় হও তুমি, আরো বড় হও রাম। আমার মাথায় যত চুল তত বছর তোমার পরমায়ু হোক বাবা। তোমার গুণগান শুনতে শুনতে কৌশল্যা, কইকেয়ী, সুমিত্রা যেন একদিন হাসি মুখে বিদায় নিতে পারে। মা, আমরা সবাই যাচ্ছি রাম। সেটা নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হবে। তুমি যেন কোনো কারণে ওর মনে দুঃখ দিও না বাবা। তোমার সীতাকে ব্যথা না দিলে যে আমার ঘুমই হয় না মা। দুঃখ কি আমি দিতে চাই মা? দুঃখ যে ওর জীবনের সাথী। আহা, সাত সাত কি যে বলো তুমি বাছা। শোনো বাবা, আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত রাজকার্যের ভার লক্ষণকে দিয়ে তুমি সব সময় সীতার কাছে কাছে থাকবে। আর শোনো, সীতার বড় সাধ মহর্ষি বাল্মীকির তপবনে পুণ্য স্নান করতে। সুমন্তের সঙ্গে তুমি ওকে কালই পাঠিয়ে দাও বাবা। বেশ সীতা, তুমি তাহলে প্রস্তুত হও। এখনই তোমায় মহর্ষি বাল্মীকির তপবনে পাঠিয়ে দেব। আজ আজ বড় শুভ দিন, বড় শুভ দিন। কে? প্রজাগণ? হ্যাঁ, ওরাই তো আমার জীবন। ওদের জন্যই আমি সিংহাসনে বসেছি। আমার সর্বস্ব যাক, তবু ওদের মুখের হাসি বজায় থাক। কে? আমি দুর্মুখ, আপনার এক বার্তা বাহক মহারাজ। এসো এসো। শরীর সুস্থ তো দুর্মুখ? পরিবারের সব কুশল তো তোমার? আরে হ্যাঁ মহারাজ। তবে এক পক্ষকাল তোমার দেখা নেই কেন? নিত্য বার্তা কহ তুমি।
রাজ্যের গোপন সংবাদ আহরণ করে প্রতি সন্ধ্যায় আমাকে নিবেদন করার কথা। অথচ এক পক্ষকার তোমার মুখে কোনো কথা আমি শুনতে পাইনি। তুমি বুঝতে পারছো না নির্বোধ? প্রজাদের কুশল বার্তা শুনবার জন্য মনটা আমার ব্যাকুল হয়ে আছে। প্রজারা কুশলে আছে মহারাজ, আপনার সুশাসনে কারো তো কোনো অভাব নেই। দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এসব অযোধ্যার মাটি ত্যাগ করে কবেই তো চলে গেছে। বেশ, জলাশয়ে জল আছে তো, শস্য ক্ষেত্রে শস্যের অভাব নেই তো, প্রজাদের ঘরে ঘরে শান্তি বিরাজ করছে তো ধর্ম। সব সব ঠিক আছে মহারাজ। গৃহস্থের সংসার, মুনি ঋষিদের তপবন, রাজপথ, বিদ্যালয়, পণ্যশালা, কোথাও অশান্তির চিহ্ন মাত্র পর্যন্ত নেই। কিন্তু তবে তোমার চোখ ছলছল করছে কেন? কেন মাথা তুলে আমার মুখের দিকে চাইতে পারছো না? কেউ আমার রাজ্য শাসনের নিন্দা করেনি তো? না 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 মহারাজ, এমন সুশাসন আজ পর্যন্ত কেউ কখনো দেখেনি। দুর্মুখ, প্রজাদের প্রশংসা কুড়িয়ে আনবার জন্য তোমাকে আমি নিয়োজিত করিনি। কে কত নিন্দে করেছে তাই আমাকে নিবেদন করো। কি হলো, কথা বলছো না কেন? আমি বুঝতে পারছি প্রজাদের মুখে তুমি কোনো অপ্রিয় ভাষণ শুনে এসেছ, তাই এক পক্ষকাল আমাকে মুখ দেখাও। সত্য সত্য মহারাজ। বলো বলো, কি বলেছে তারা? না, সে কথা আমি উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারবো না। আপনি তা সহ্য করতে পারবেন না। ধর্ম, অভিষেকের পূর্বক্ষণে হাসি মুখে আমি নির্বাসন দণ্ড মাথা পেতে নিয়েছি। লক্ষণে শক্তিশীল বুকে পাষাণ রেখে সহ্য করেছি। চারপাশে আবদ্ধ হয়ে এতটুকু টলিনি। বজ্রাঘাতের ভয় আমায় কি তুমি দেখাও না? हेलो हेलो गैलेक्सी सोलर, बंगाली एसोसिएशन नागपुर, इनके संयुक्त विद्यमान से हम कल से आपके साथ बंगाली महोत्सव, बंगाल उत्सव साकार कर रहे हैं। ये हमारा महत सौभाग्य है कि नागपुर के समूचे बंगालीज, नॉन बंगालीज जो कला में रुचि रखते हैं, आस्था रखते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर जुड़ते रहने वाले हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चिटनवीस सेंटर की ओर से आज समापन का दिन है। समापन की पहली बेला का प्रारंभ हम भोला घोष और उनके सहकारी कलाकारों के साथ करने जा रहे हैं। नागपुर में भोला घोष एक ऐसा नाम है, निरंतर 40 से ज़्यादा वर्षों तक आपने संगीत की सेवा की है और युवा उदीयमान कलाकारों को एक ऐसा रंगमंच दिया है, ऐसी प्रतिभा प्रदान की है कि आज सुदूर भारत में ही नहीं अपितु समूचे विश्व में उनके शिष्य अपनी कला को बिखेर रहे हैं, संवार रहे हैं। आज हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे बीच डॉक्टर कल्याण कुमार चक्रवर्ती जी हैं, जो सीनियर IAS हैं और जिन्होंने कला संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। उनके हाथों द्वारा आज हम हमारे इन जो शीर्षस्थ कलाकार हैं, प्रस्थापित कलाकार हैं, इनका स्वागत करना चाहेंगे। आदरणीय डॉक्टर कल्याण कुमार चक्रवर्ती जी, कृपया रंगमंच पर आने का कष्ट करें और आप सभी के सामने हम इनका सत्कार कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। समक्ष बजाने जा रहे हैं भोला घोष। इसके पश्चात गिटारिस्ट श्री प्रकाश चौहान जी, पवन मानवटकर जी जो कीबोर्ड पर हैं। आप भी एक बहुत सीनियर कलाकार हैं, नागपुर के प्रस्थापित कलाकार हैं। महेंद्र वातुलकर जी जो ऑक्टोपैड पर हैं। महेंद्र वातुलकर जी, ये नागपुर की सारी शान बैठी है आज
लेकिन तालियों की गूंज बहुत कंजूसी से होती है। तबले पर अशोक ठोकलवा, और कीबोर्ड पर एक उभरता सितारा अर्जुन घोष, नेक्स्ट जनरेशन भोला जी की प्रतिभा को आगे बढ़ते। थैंक यू वेरी मच सर। आज भोला जी को जब मैंने रिक्वेस्ट की कि आपको प्रस्तुति करनी है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी इस सारे मामले से बहुत दूर रहता हूँ, अपने आप में मगन रहता हूँ। तो मैंने कहा कि आपका रिस्पेक्ट इतना है समाज में, संगीत क्षेत्र के लोगों में, कि आप अगर स्टेज पर आएंगे नहीं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तब बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को माना और आज बंगाली लोक संगीत की परंपरा की कुछ अच्छी प्रस्तुतियाँ और टैगोर संगीत की कुछ धुन आपके समक्ष को साकार करने जा रहे हैं। जो रसिक सृजन खरीदारी में लगे हैं, खान पान में लगे हैं, उनसे भी विनती करता हूँ। সত্য মহারাজ, বলো বলো কি বলেছে তারা? না, সে কথা আমি উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারবো না। আপনি তা সহ্য করতে পারবেন না। দুর্মুখ, অভিষেকের পূর্বক্ষণে হাসি মুখে আমি নির্বাসন দণ্ড মাথা পেতে নিয়েছি। লক্ষণে শক্তিশীল বুকে পাষাণ রেখে সহ্য করেছি। চারপাশে আবদ্ধ হয়ে এতটুকু টলিনি। বজ্রাঘাতের ভয় আমায় কি তুমি দেখাও না? বজ্রাঘাত সইবার জন্য মা আমায় পাঠশালায় পাঠিয়েছিলেন। চোখে চোখ রেখে নির্ভয় বলো তুমি কি বলেছে, কি বলেছে আমার প্রজা? বলবো বলবো মহারাজ, আমি বলবো। বলো। পিতা মাতা আমার নাম রেখেছিলেন দুর্মুখ। এতদিন পরে সেই নাম কি আজ সফল হবে? দীর্ঘ 10 বছর দুর্মুখকে আমি অযোধ্যার ঘরে গিয়ে পথে ঘাটে হাটে মাঠে কান পেতে সংবাদ আহরণ করে এনেছি। কোনোদিন কারো মুখে আমি রাজা রানীর কোনো নিন্দাবাদ শুনিনি। আজ এক পক্ষ কাল ধরে যেখানে যাই সেখানেই শুনতে পাই যে মহারাজ রামচন্দ্র রাজ্য শাসনে অক্ষম, তাই তো? নিষ্ঠুর, বুদ্ধিহীন, শিশুর মতো দুর্বল। শুনতে পাই মহারাজ রামচন্দ্র অনাচারী। মহারাজ রামচন্দ্র অনাচারী? তারা বলেছে যে রানীকে পাশে নিয়ে রামচন্দ্র সিংহাসনে বসে আছেন, রাবণের অশোক বনে দীর্ঘকাল আবদ্ধ ছিলেন। তাই 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 জনক নন্দিনী কলঙ্কিনী আমাকে হত্যা করুন মহারাজ, আমাকে হত্যা করুন। আমি এই পাপ ভোগ নিয়ে আর বাঁচতে চাই না। অন্তর্দাহে আমি এক পক্ষকাল জ্বলে পুড়ে মরেছি। প্রত্যেক দিন ভেবেছি আজ হয়তো অন্য রূপ শুনতে পাবো, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, নিন্দুকের জটিল কণ্ঠ দিনের পর দিন আরো উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তারা বলেছে সমাজ বিষাক্ত হবে, সংসার বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে। তাই 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 প্রজারা চায় কি চায় না বলো? মা জানকীর নির্বাসন। মা জানকীর নির্বাসন? মহারাজ বলো দুর্মুখ, চোখের জল মুছে ফেলো প্রাণাদিক। আমাকে বিদায় দিন মহারাজ। এমন শোচনীয় অনর্থের পর আমি আর এই ভার গ্রহণ করতে পারবো না। দুর্মুখ, আমি সব জানি। দুর্মুখ, জানকীর নিন্দাবাদ শুধু তুমি একা শোনো না, শুনেছে এক ভিক্ষুক, একজন সন্ন্যাসী, আরেকজন পথচারী। মহারাজ যে যাই বলুক, মা জানকী গঙ্গা জলের মতো পবিত্র। আপনি তো নিজে দেখেছেন তার অগ্নি পরীক্ষা। আপনাকে আমি আর একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি,
মহর্ষি বাল্মীকির সেই নির্দেশ কি আপনার মনে আছে? মনে রাখবেন, চোখের চেয়ে কানকে আপনি যেন বেশি বিশ্বাস করবেন না, কখনো না, কখনো না। তুমি তবে সব শুনেছো দাদা? 1 মাস ধরে শুনছি সীতা কলঙ্কিনী, কিন্তু আজই প্রথম শুনলাম তারা সীতার নির্বাসন চায়। অযোধ্যা এও সম্ভব হলো? দাদা, কোন স্বার্থান্বেষী শক্তি এদের মুখে ভাষা দিয়েছে আমি তার সন্ধান করব, তাকে বেঁধে কষাঘাত করব। দেখবে জনতা আবার রাম সীতার জয়গানে আকাশ মুখরিত করবে। লক্ষণ, কষাঘাত করে তুমি মুখের কথা আদায় করে নিতে পারো, কিন্তু মনের কথা তো মনেই থেকে যায়। আমি চিরদিন চেয়েছি আমার রাজত্বে মানুষের মন আর মুখ এক হোক। চিরদিনই বলেছি প্রজারাই রাজা গড়বে, প্রজারাই প্রয়োজন হলে তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবে। জনশক্তির বিধান আমি কখনো অমান্য করব না। সীতাকে পাশে নিয়ে সিংহাসনে বসে আমি যদি অনাচারী হয়ে থাকি, তাহলে সিংহাসনটি আমি ত্যাগ করব। দাদা, ভরতকে নিয়ে এসো লক্ষণ, তার হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে আমি সীতাকে নিয়ে অযোধ্যা ছেড়ে চলে যাব। ভাই ভরত কখনো বসবে না। তবে তুমি ভাই এ রাজ্যভার গ্রহণ করো। দাদা, আমার রাজা তুমি, তুমি যদি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করো আমিও তোমার অনুগমন করব। তবে শত্রুঘ্ন, তাকে ফিরিয়ে আনো। সে যদি শোনে প্রজারা মা জানকীকে অপবাদ দিয়েছে, তাহলে তাদের একজনেরও কাঁধে মাথা থাকবে না। তুমি তো জানো মা জানকী তোমার আদরণী পত্নী, আমার আরাধ্যা দেবী, কিন্তু শত্রুঘ্নের আত্মার আত্মীয়। কেন তুমি বিচলিত হচ্ছ দাদা? মিথ্যা অপবাদের কাঁটা অবহেলার অস্ত্র দিয়ে উপড়ে ফেলতে হয় না। না লক্ষণ, ছলনার আশ্রয় নিয়ে রাম রাজ্য শাসন করে না। অশ্রুকন্যা জনম দুঃখিনী সীতা, সংসারের সুখ তার জন্য নয়। ভাই লক্ষণ, আদেশ করো দাদা। সীতা আজই মহর্ষি বাল্মীকির তপবনে পূর্ণ স্নান করতে যাবে। তুমি সঙ্গে যাও, অযোধ্যার কৃষি লক্ষ্মীকে তমসার তীরে বিসর্জন দিয়ে এসো। দাদা, এই নিষ্ঠুর আদেশ তুমি আমায় করো না, এ আমি পারবো না। না না, Some of the most prominent festivals which is celebrated in Bengal is Durga Puja, Kali Puja, Poila, Boishakh, Saraswati Puja and Rath Yatra. Even most significant festival in West Bengal celebrating the victory of goddesses Durga over the demon Mahishasura. It's a vibrant and joyous occasion with elaborate idol worship, cultural events and a festive atmosphere. Kali Puja, Poila, Boishakh, Rath Yatra and other festivals like Bhai Dooj, a festival celebrating the bond between brothers and sisters, Jamai Shashti, a festival to celebrate sons-in-law, Dol Purnima, a festival that heralds the arrival of spring and is all known as Dol Yatra or Holi, Posh Mela, a vibrant and colorful fair that takes place in the month of December-January in the Bengali calendar. So this was all about Durga festival as well as other festivals celebrated in Bengal. But when it comes to Festival of Bengal, it's all about Nagpur festival at Chitnavis Center, Nagpur. So like our channel, subscribe, press the bell icon with Latika Shami. Thank you so much.